وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. عظم لهم نصرا عزيزا دائما، وكذاك عظم ملكهم في كل حين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين، وكذاك شوكتهم ودولتهم وحجتهم، فأعلي على الأعادي أجمعين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين، واجعل حكومتهم برشد دائما، وجهازها أهل العلوم العادلين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. علماءهم كثر لهم أتباعهم، وكذاك أنصارا لهم ومساعدين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. أظهرهم بقيامهم بالحق دوما في البلاد، قهم شرور الجاهلين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمين
والمسلمات من شرور المعتدين. يا ربي دمر كل من عاداهم وجميع من أحيا البدع والكافرين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين وجميع أهل الظلم والاستبداد والمحيين فعل المنكرات المجرمين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. أبطل قواهم ظاهرا وباطنا وقصودهم سوءا لنحو المسلمين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. مزق إلهي جمعهم وشمولهم سلطانهم فأزل وملكهم اللعين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. واملأ قلوبهم برعب معجز ملج إلى استسلامهم للمسلمين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. عجل عليهم دائما
من غارتك العظمى فلا يبقى على مر السنين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. يا حي يا قيوم يا قهار يا مفني الجبابرة الطغاة الظالمين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. علم الجهاد أقيم وقايض عاجلا للمسلمين إمام عدل مستبين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. وقمع بهم دول الفساد وأهله وأقم بذلك ملك كل المسلمين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. بالمصطفى خير الورى مفني العدا وبآله وبصحبه والتابعين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. فعليهم صلى الإله مسلما وعلى جميع المسلمين بكل حين. يا ربي سلم
سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين حمدا لربي بالمحامد كلها عمت أياديه جميع العالمين يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين ثم الصلاة على النبي وآله وصحابه والتابعين والمحسنين يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين وبجاه كل الأولياء والصالحين وبكل أعلام الهدى والمصلحين يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين وبكل أعلام الهدى والمصلحين وبكل أعلام الهدى والمصلحين يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين وكذاك من كل البلايا والأذى والمسلمين والمسلمات من شرور المعتدين ومن الضلالة والمعاصي
البدع ومن المصائب سيما في أمر دين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. يا ربي وفقنا ووفقهم لما يفضي لعزهم وعز المصلحين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. وعلى الجهاد بنهضة العلماء وبحزب الإسلام فقوي المسلمين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. أصلح به البلدان أرشد أهلها واقمع به سلطان أتباع اللاعين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. وكذاك أمنها وأمن أهلها وأدم بها عز الهداة المتقين. يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين. واجعل لهم فرجا قريبا يا قريب ومخرجا حسنا وسلطانا مبين.
يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين عظم لهم نصرا عزيزا دائما وكذاك عظيم ملكهم في كل حين يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين وكذاك شوكتهم ودولتهم وحجتهم فأعلي على الأعادي أجمعين يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين واجعل حكومتهم برشد دائما وجهازها أهل العلوم العادلين يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين علماءهم كثر لهم أتباعهم وكذاك أنصارا لهم ومساعدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammat taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi
وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وبكم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca. Ats-tsalitsu an-nama bil fathih. Ini ada ini fi'il mati. Ada fa'ilnya. Fa'ilnya tidak dibaca. Addaha min turukil hasri az-Zamakhsyari wal Baydawi. Ini fa'ilnya. Zamakhsyari. Setiap fi'il pasti ada pekerjaan, ada pekerja, pasti itu. Di kulli fi'lin fa'ilun. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya dibaca. Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ini imam ahli nahwu, pengarang kitab tafsir Al-Kasyaf. Ini yang mengatakan bahwa kullu jam'in mu'annatsun. Setiap jama' itu adalah mu'annas. Ja'atil muslimuna. Jangan disalahkan. Ja'atil muslimuna. Al-muslimuna itu muannas jama'. Ai qalat jama'atun. Begitu. Dianggap jamaah. Ini yang terkenal Imam Zamakhsyari itu dengan makolahnya. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddatsu. Inna kaum mau berkumpul wa biqatli tahaddatsu, mereka berbicara tentang pembunuhan, akan membunuh saya. Mereka berkumpul membunuh saya. Kita ngobrol-ngobrol, saya akan dibunuh. La ubali bijam'ihim, saya tidak peduli meskipun mereka banyak. La ubali bijam'ihim, saya tidak peduli meskipun mereka itu banyak. Kenapa? Kullu jam'in mu'annasun, karena jama' itu adalah perempuan. Jadi kalau memang jantan satu-satu itu baru satria ya. Masa demo untuk membunuh saya satu orang ini? Kalau memang berani satu-satu, majal maturan. Karena perempuan itu laisat ahlal dil qital, tidak pantas perempuan itu
membunuh. Karena mereka banyak berarti perempuan. Ini kemudian dijadikan kaidah kullu jam'in muannasun. Setiap jamak itu adalah muannas, perempuan. Di qalatil muslimuna jangan disalahkan, itu da'il qalat jama'at. Begitu. Ini Imam Zamakhsyari. Imam Baidawi ini juga ahli tafsir. Ahli tafsir. As-salisu adapun yang nomor 3, an-nama ialah an-nama. An-nama ialah an-nama bil fathi dengan membaca fathah hamzahnya. Kalau di atas itu innama bil kasri. Sekarang an-nama bil fathi. Adda menghitung, mengkategorikan, menganggap kepada an-nama min turukil hasri, sebagian dari alat hasri, alat-alat hasri, alat-alat pembatasan itu. Az-Zamakhsyari, siapa Imam Zamakhsyari? Az-Zamakhsyari itu ya nisbatnya. Siapa Imam Zamakhsyari? Bukan isi mangkus ini. Ya. Jadi rofaknya tetap dengan dhamma, bukan dengan muqaddar. Kalau al-qadhi itu muqaddar. Ini yaknya nisbat Zamakhsyari wal Baidawi dan Imam Baidawi. Waqala, maka berkata siapa keduanya, Az-Zamakhsyari wal Baidawi, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, katakan Muhammad, innama yuha, hanya saja diwahyukan, ilayya, kepada saya, annama, apa, hanya saja, ilahukum, adapun Tuhanmu, ilahun, ialah Tuhan, wahidun, yang Maha Esa. Wahidun, yang Maha Esa. Wahidun, yang Maha Esa, Maha Tunggal. Satu, wahid itu satu. La thaniyalahu, tidak ada duanya. Satu, laisa bimungqasamin, tidak berjuz-juz, tidak ada bagian-bagian, tidak ada unsur-unsurnya. Kalau saya satu, tapi kan ada unsur-unsurnya. Murakkabatun, tersusun dari tulang, daging, darah, macam-macam. Tapi kalau Tuhan tidak. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadits, tidak sama dengan makhluknya. Wahid, tunggal. Jadi ada istilah wahid, ada istilah ahad. Ahad. Kemudian muncul dalam sifat yang 20 itu adalah sifat wahdaniyah. Diambil dari ayat ini. Annama ilahukum ilahu wahid. Tunggal satu. Allah itu satu. Kalau ada Tuhan dua, pasti rusak. Pasti rusak. Alam ini pasti rusak. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Logikanya begini, logikanya. Kalau Tuhan itu dua, gimana cara untuk pembagian kekuasaan? Dari segi penciptaan,
Yang A bilang saya menciptakan langit, yang satunya saya menciptakan bumi. Sepakat sudah itu. Berarti Tuhan yang menciptakan langit tidak punya kekuasaan untuk menciptakan bumi. Kalau tidak punya kekuasaan, apakah itu disebut Tuhan? Tidak. Atau sepakat, atau tidak sepakat. Kalau tidak sepakat, bahaya nanti. Ada Tuhan nanti berperang. Ya. Kok ada Tuhan berperang ya? Jadi laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Pasti hancur bumi langit. Faktanya tidak hancur. Teratur ini. Teratur. Setiap pagi muncul matahari di ufuk timur sana. Ya. Terus tenggelam di sebelah barat. Itu rutin setiap hari. Ini pasti ada yang mengatur. Tidak mungkin ini ketepatan. Sudah berkali-kali. Sama contohnya dengan ada jarum masuk ke lubang botol. Kalau satu mungkin karena ketepatan. Tapi kalau 1000 jarum masuk ke botol, berarti ada yang melemparkan. Bukan ketepatan. Pasti ada yang mengatur. Seperti alam ini teratur. Ya. Siang silih berganti menjadi malam begitu. Tidak pernah benturan. Ya. Malam mau saya duluan kata malam, saya siang katanya. Nggak pernah saya mendengar siang malam atau karya. Teratur. Ini pasti ada yang mengatur. Pasti ada yang. Siapa yang mengatur? Allah. Al-Mudabbir huwa Allah. Yang mengatur adalah Allah. Ini sebelum saya membahas ke ayat ini, ingin sekali saya membahas ini tentang an-nama. Karena materi pembahasan. Kalau di atas innama, kalau sini anna, beda sedikit. Bedanya bil fathhi di sini. Hamzahnya berharakat fathah. Kalau innama hamzahnya berharakat. Itu sebenarnya innama atau annama itu adalah dua kata yang digabung. Asalnya inna dan ma. Kemudian digabung menjadi inna. Sudah saya jelaskan bahwa inna itu amalnya adalah kebalikan dari kana. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Di inna anna laitah lakinnah la'al ka'annah aksuma di kana min amal. Coba baca bersama-sama. Inna anna lakin jadi li inna anna. Jadi inna itu sama dengan anna amalnya. Ini dalam istilah kitab nahwu disebut akhawatu inna, saudara perempuannya ini. Ini saudara bukan sebapak, bukan seibu ya. Tapi disebut saudara karena amalnya sama. Inna anna laitah la'allah ka'anna. Itu aksumadikana, kebalikan dari amalnya kana. Jadi Zaidun qaimun. Zaidun ini statusnya mubtada khabar. Terus datang kana Zaidun qaiman. Berubah dari Zaidun qaimun menjadi Zaidun qaiman. Gara-gara ini sangat berpengaruh kan.
istilahnya itu ngefek, ngefek. Ya. Karena itu ngefek. Masa qaimun bisa menjadi qaimah. Terus kana bergeser diganti dengan inna. Inna. Inna Zaidan qaim. Zaidannya yang nasab. Nah ini. Karena inna itu dan donna macam-macam itu minan nawasih, termasuk amil nawasih yang bisa merusak tatanan mubtada dan khobar. Paham? Sudah ya, berarti inna dan ana itu sama. Fungsinya sama. Inna itu taukid, mengukuhkan. Ana itu taukid, mengukuhkan. Jadi ada informasi Zaidun qaimun, Zaid berdiri. As-Sami yang mendengarkan itu kayaknya kurang yakin. Dilihat dari bahasa tubuhnya. Kan bahasa tubuh itu sebenarnya apa? Berbicara juga, ada maknanya juga, ya. Ada maknanya. Ya. Ada kedipan mata itu ada makna yang tersembunyi di dalamnya itu. Itu asyarat bitorfil ain, ada. Telinganya bergerak. Itu ada artinya. Kok bisa bergerak telinganya? Hidungnya bergerak. Itu asyarat, ada isyarah-isyarah bahasa itu. Paham? Ada korjek ketendu. Jadi ada yang membaca hamzah, ada yang membaca kasrah, ada yang membaca annah, inna. Amalnya sama, berfungsi taukid. Di sini pembahasannya bukan masalah taukid. Pembahasannya adalah hasru. Dan ternyata sama ini kedua-duanya. Kalau inna itu berfungsi taukid, anna berfungsi taukid, maka kalau anna yang di atas itu annama berfungsi di hasru, alat hasru, maka annama juga di sini termasuk alat hasru. Gitu. Dan sekarang ini masih dalam pembahasan inna. Kapan kita membaca inna dan kapan kita membaca anna? Nah ini penting. Andaikan kita ditanyakan, coba dibaca syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah di sini kok anna Muhammadar Rasulullah? Andaikan dibaca wa asyhadu inna Muhammadar Rasulullah, benar apa salah? Alasannya jangan korong ngono salah apa alasannya? Tak cocok, tak sesuai kalaban sebiasa jana. Jawaban tak sesuai dengan kebiasaan lah. Kalau tidak terbiasa itu salah. Namanya salah kaprah. Ayo. Dan ini kita perlu belajar ilmu nahwu. Wa hamza in naftah li saddi masdari masaddaha wa fi siwadaka siri. Ya hafal, pernah hafal juga ya. Hafalkan alfiahnya ya. Cuman 1000 bait kok. Nanti kalau calonnya itu minta mas kawin alfiah kan enak. Langsung tidak repot-repot menghafal. Sudah ada bekalnya ya. Bimahri alfi baitin min
minal alfiyah qabiltu nikahaha wa bil mahril madhkuri halan langsung qala Muhammadun huwal maliki ahmad billah khairamad salliyan ala nabiyil mustafa darrasak ya al-ibtida wabtada yang zandunu sampai al-idgham terakhir itu sudah selesai berarti. Cepet dah, cepet. Jadi yang dibaca fathah itu adalah kalimat yang menempati kedudukan masdar. Kedudukan contohnya yu'jibuni anna zaidan qaimun. Anna zaidan qaimun itu asalnya qiyamuhu. Yu'jibuni qiyamu zaidin. Berarti kan menempati masdar. Qiyam itu kan masdar. Yu'jibuni annaka fahimun. Mengagumkan kepada saya apa? Annaka fahimun. Sesungguhnya kamu itulah orang yang faham. Maksudnya fahmukah. Fahmu masdar. Itu kalau seperti itu hamzahnya dibaca fathah. Yu'jibuni an. Yang dibaca kasrah ini faksir fil ibtida wa fi bad'i silah. Kalau hamzah itu ada di permulaan kalimat wajib dibaca kasrah. Inna a'tainakal, karena sebelumnya tidak ada kalimat, memang permulaan. Inna fatahna laka fatham, inna permulaan itu fil ibtida wa fi ila akhirih. Pas ini yang terkait dengan syahadat, karena kita harus bisa menjawab juga ini kalau ada pertanyaan. Wa kasaru min ba'di fi'lin ulliqa bil lami ka'alam innahu lazutuqa. Ini alfiah juga. Wa kasaru membaca kasrah para ulama nuhat min ba'di fi'lin ulliqa. Jadi kalau ada khobarnya itu lam, maka dibaca kasrah. Contohnya apa? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ada lamnya kan? La rasulullah. Maka inna di sini harus dibaca kasrah. Innaka la rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Ada lamnya. Khabarnya ada lamnya. Wallahu ya'lamu innaka rasul. Wallahu yashhadu innahum. Inna juga. Kenapa? Lakadzibun. Kadzibun ada lamnya. Ini contoh tiga contoh dalam satu ayat. Ada dalam surat Al-Munafiqun. Perlu dihafal ternyata. Ya Al-Qur'annya dihafal. Dihafal, alfiahnya dihafal. Alfiah itu banyak ya, bukan cuman fi ilmin nahwi. Banyak. Fil fiqhi ada, fil hadis, fi mustalahil hadis ada, fil hadis. Banyak. Tapi yang terkenal ya fan nahwu alfiyah fi fanin nahwiyah. Nah, kalau tidak ada lamnya dibaca fathah. Contohnya wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadan la Rasulullah kan. Andaikan dibaca la Rasulullah, annanya dibaca apa? Kasrah. Wa asyhadu inna Muhammadan la Rasul, karena tidak ada lamnya maka dibaca fathah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham? Jadi kalau ada pertanyaan kenapa lafal anna hamzahnya dibaca fathah, karena khobarnya tidak ada lamnya. Wa kasaru min ba'di fi'lin udiqa billami ka'lam innahu ladzu tuqa. Innahu la dalam ladzu tuqa. Andaikan tidak ada lamnya, annahu dzutuqa. Paham? Mereka dengaki, mereka ngerti. Supaya faham. Annaka fahimtum? Fahim? Gak usah insya Allah ya. Gak usah insya Allah. Insya Allah gak usah. Loh gak usah ya. Yang insya Allah itu kalau yang akan datang. Wala taqulanna li syai'in inni fa'idun dzalika ghadan, besok. Kalau kemarin gak usah. Kemarin kamu pergi ke Raksan, insya Allah. Ya, sudah yakin sudah kemarin ya, insya Allah. Besok kamu ke Surabaya, insya Allah. Insya Allah, karena tidak tahu kita ini apa bisa ke Surabaya atau tidak. Itu menunggu takdir dari Allah. Jangan seperti orang yang menjual sapi itu. Suan ke kiai, mohon doanya kiai, saya mau menjual sapi kiai. Insya Allah lah begitu. Enggak bisa kiai, uangnya sudah ada di tangan kiai. Enggak usah insya Allah. Pergi ke pasar, ternyata uangnya ada yang mencuri, dijempret. Datang ke kiai, Dharma oleh sabena, insya Allah elang kayak itu ya. Tinggal elang, wah ngucap insya Allah pas tepes bah teh, insya Allah elang ya. Mungkin insya Allah. Fahimtum? Insya Allah. Ya fahim. Jadi bisa menjawab wa asyhadu anna Muhammadar, itu syahadat, ada wawunya. Tapi kalau dalam azan tidak usah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu termasuk af'alul qulub. Alimah yang menunjukkan makna yakin. Asyhadu itu kan bersaksi. Berarti kalau bersaksi, namanya bersaksi seolah-olah ada di lapangan ya. Bersaksi berarti dari saking yakinnya. Dari saking yakin. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin walil mu'minat juga. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ini inna dan anna sudah bisa sedikit membedakan ya. Atau jatuh setelah qolah, ini namanya makul qaulanya qolah, itu wajib dibaca kasrah. Qala inni Abdullah. Ini jawaban Nabi Isa ketika ditanya waktu kecil. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Ini Abdullah, saya adalah hamba Allah. Hamba. Ini bukan Tuhan. Menurut Al-Qur'annya, menurut versi Quran, menurut mereka ya terserah.
Menurut Al-Quran adalah hamba Allah. Ini Abdullah. Ataniyal kitab, ini diturunkan kitab. Namanya kitab Injil, diutus kepada kaum namanya kaum Bani Israel. Nabi Isa itu hanya diutus kepada kaum Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad diutus kepada semua alam, masuk makhluk dan jinnya juga, semuanya. Kalau nabi-nabi itu rata-rata diutus kepada suku-suku masing-masing. Wa ila thamuda akhahum salih. Berarti Nabi Saleh diutus kepada kaum Thamud. Wa ila adin akhahum Huda. Kaum Hud, Nabi Hud diutus ke kaum Ad. Begitu seterusnya. Ya Bani Israel, kata Nabi. Bani Israel, berarti kan hanya sebatas Israel. Nabi Isa itu pernah memberikan informasi tentang Nabi Muhammad. Tentang Nabi Muhammad. Dalam ayat mimba dismuhu Ahmad. Jadi kalau dalam kitab Injil itu nama Muhammad yang terkenal adalah Ahmad. Dalam kitab Al-Quran Muhammad, dalam kitab Taurat itu Ahyad. Karena itu nama salah satu anak saya itu Ahyad Nasi. Itu nama Muhammad juga. Ada di Masjidin Nabawi itu ada nama-nama Nabi Muhammad di depan sampai terus ke tempat imam itu kaligrafi mulai dari Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, jumlahnya itu 201. Kalau tidak percaya hitung sendiri. Ke sana ziarah ke Masjidin Nabawi. Amin ya Rabbal. Sekarang sudah dibuka lagi. Silakan mau umroh. Mau nanti pes. Tidak bisa long modo. Sanggup bereng tuana setiap bulan 500. Kasih 50.000 ya Allah. Saya tabung 5.000 ini ya Allah. Karena saya kangen rindu kepada Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW. Saya ingin ziarah ke sana ya Allah. Kabulkan ya Allah. Allah kan pernah bersabda, berfirman, Ud'uni astajib lakum. Saya yakin kepada firman-Mu ya Allah, firman-Mu ya Allah. Terimalah doa kami. Rabbana wa taqabbal doa. Insyaallah. Setiap bulan 50. Menurut akal lama kan? Tapi ketika Allah itu tahu bahwa kita punya keseriusan, insya Allah diistijabai dengan cara yang lain. Ya, yakin. 50.000 berarti 1 tahun berapa? Itu logikanya seperti itu menurut matematika. Tapi Allah itu maha sayang kepada kita. Allah maha Rahman Rahim. Pak sangga boleh cek terus nangarasi depa ke Masjidin Nabawi untuk ziarah. Ingin ke Raudhah, ke Raudhah. Mau berdoa, berzikir di Raudhatun Nabi. Di Raudhah itu riyadun minal jannah memang. Taman di surga. Ada yang berpendapat seperti itu. Di Masjidin Nabawi itu di sebelah Makbarah Rasul, kan ada Makbarah Rasul, Makbarahnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina, itu di sampingnya ada Raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbar Rasul sampai sekarang ada itu. Ada. Dan rumah Rasul itu adalah makbarahnya. Itu asalnya rumahnya Sayyidatina Aisyah, dibuat makam.
yang di atasnya itu ada kubah hijau, ya pernah melihat. Kalau melihat ya pernah di fotonya. Ya. Insya Allah kita ditakdir, amin ya rabbal alamin. Di sana juga ada tempat para sahabat belajar Al-Quran, Ahlus Suffah. Sampai sekarang ada tandanya, sampai sekarang. Tempat itu ditinggikan, ada yang ngaji di sana. Itu dulu tempatnya para sahabat belajar Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar di sana, termasuk Abu Hurairah belajar, mondok. Tidak dikirim dulu, tidak dikirim, tidak seperti santri saya. Bahkan Abu Hurairah itu sering kelaparan. Kalau sudah lapar tidak kuat itu ya nunggu pemberian. Kadang ketika datang Sayyidina Umar, dia paling ini ada sahabat Umar ini paling ngasih apa sama saya ini. Ternyata lewat cuman tersenyum. Datang Abu Bakar, ini kalau ini pasti ngasih, ini kan saudagar. Tersenyum juga. Todos lapar kona. Padahal teng Rasulullah. Nando Rasulullah. Abdurrahman panggilannya. Abdurrahman bin Sahr. Abdurrahman ke rumah. Gila, menemu syai'un azim. Setelah sampai di sana, malah Rasulullah itu tanya, di sana di masjid di tempat kamu itu ada berapa teman kamu? Banyak Rasulullah. Ya berapa? Ya sekitar 70-an. Suruh ke sini semua kata. Terus takmi tunggu. Hanya Rasulullah cuma punya punya susu 1 gelas. Mana teman datang sebenarnya? Ini diminum gantian. Kamu terakhir. Ternyata cukup. Yang terakhir itu Abdurrahman itu. Kok masih ada? Heran dia. Diminum terus, diminum. Ayo diminum. Sudah kenyang Rasulullah. Katanya haus, minum. Sudah kenyang. Mana? Masih ada. Diminum terakhir oleh Rasulullah. Ini Rasulullah minum terakhir. Jadi khadimuhum akhirum syurban. Jadi yang menjadi khadim itu terakhir minumnya. Masya Allah Rasulullah. Tapi kamu jangan menggugat. Ya nanti khadim wilayah Zaid bin Sabit minum di budi. Cek macam ya. Area Rasulullah. Pemilu regaran. Pajak barang ting beda minuman di sini ada. Beda karen minumnya. Tenyaki borok aja. Borok. Nemu ya rasa. Muna ipatamo yan to. Ika kan ako dyan on bro kan. Magemad bro. Magemad bro kan magemad. Cerdas kan lu, cerdas. Bahaya kaya mun bedekat lu tak ada burungnya. Cerdas kan lu. Mata ada enas. Sudah ya. Jadi yang nomor 3 adalah an-nama bil fathih. Termasuk min turukin khassi inda salaf. Berarti ada Coba ini kita masuk ke materi. Kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.
Ini katakan Muhammad, begitu. Katakan Muhammad kepada mereka bahwa wahyu yang diturunkan pada saya adalah isinya adalah tiada Tuhan, Tuhanmu hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Berarti tidak yang lain. Hasru di sana, batasannya di sana. Berarti Allah itu hanya mempunyai sifat wahdaniyat, atau hukum-hukum dalam wahyu yang diturunkan kepada Allah kan sebenarnya banyak. Ada aqaid, akidah, ada hukum, ada kisah macam-macam itu ya, ada syara'i ya. Dan itu sebenarnya asal usulnya adalah ilahukum ilahu. Berarti yang lain-lain itu adalah cabang. Cabang. Oleh karena itu kenapa surat Al-Ikhlas itu disebut thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Bahkan konon katanya ketika kita membaca 3 kali surat Ikhlas maka sama dengan membaca baca Al-Quran, baca dari juz 1, yang satu cuman bismillahirrahmanirrahim. Udah kok cepat kamu? Saya baca sulusul Quran, Kiai. Apa itu? Surat ya tak apa aja. Baca deh juga, baca. Karena saya cinta surat Ikhlas. Baca surat Kul. Surat Kul. Mereka surat Kul. Kan ada itu di kaligrafi salah satu kul, 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin, kul a'udzu birabbin. 3 kul. Kul huwallahu ahad. Itu karena dalam Al-Quran itu berkisar tentang itu, tentang akidah, tentang hukum, dan tentang kisah. Dan ini yang satu itu ada dalam surat Al-Ikhlas, yaitu akidah, tauhid. Kun huwallahu ahad. Berarti kan sepertiganya Al-Quran, duanya. Ini kesimpulan 3 itu yang disimpulkan dalam Al-Quran. Tauhid, hukum, dan kisah. Al-Quran Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang tauhid. Qul huwallahu. Jadi yang diwahyukan kepada saya, maksudnya Nabi Muhammad, itu adalah innama ilahukum ilahu wahid, bukan yang lain. Loh, masa iya? Yang lain itu sebenarnya hakikatnya merupakan cabang dari tauhid, karena tujuan bi'tsa, diutusnya Rasul itu adalah tauhid. Itu tujuan utamanya. Tauhid kan wa'adzir ashiratakal aqrabin. Jadi ketika dakwah secara samar-samar, cuman sebatas keluarga, 1 orang per orang, itu memperkenalkan Allah, memperkenalkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Sama ajarannya dengan ajaran Nabi Ibrahim, sama dengan nabi-nabi yang lain, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, itu ajaran tauhid. Kalau dari segi usul itu sama tauhid, dari segi furu' beda. Sholatnya beda. Kalau umat Nabi Muhammad sholatnya 5 kali dalam 1 hari 1 malam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Konon kalau Nabi Adam itu cuma subuh. Karena kita hidup di masa Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad jangan ikut Nabi Adam.
Nanti kalau hanya ikut Nabi Adam, kalau sholat subuh, saya kan cucu Adam, mau ikut siapa? Iya, akun subuh malah. Ya, asar, maghrib, isya, subuh. Itu Nabi Muhammad 5 itu. Itu pun menurut citra dalam Isra Mi'raj itu asalnya 50 dalam satu hari satu malam. Cuman usulan Nabi Musa, kamu berangkat lagi sowan kepada Allah, umat kamu gak kuat 50. Dikasih dispensasi kekurangan sampai 5. Yang 5 itu pun dinyatakan, yang 5 itu pahalanya sama dengan 50. Nabi Musa masih, ayo motor boleh, minta anggaran. Oh, malu saya sama Allah, katanya Nabi. Akhirnya ya diputuskan 5 itu, diputuskan 5. Kalau 50 ya 5 itu pun kadang banyak yang tidak sholat. Tarikus sholat ada apa tidak? Banyak ya. Oleh karena itu santri tidak boleh diam, tidak boleh diam, berdakwah kita, ketuk hati mereka untuk bisa bergabung supaya bersolat berjamaah, solat berjamaah bersama-sama, solat di kampung-kampung. Ada yang tidak solat, tanyakan, kamu solat Pak? Begitu. Kadang kan dibiarkan, sudah tahu bahwa temannya itu tidak solat, dibiarkan. Itu bahaya ketika ada azab turun, kena semua. Meskipun yang sholat kena. Kenapa? Karena mereka membiarkan dan mendiamkan. Yang mendiamkan itu dihukumi sama. Oleh karena itu penting dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahyun 'anil munkar. Jadi amar ma'ruf, kita ada temannya tidur, mancing aja, ada tak ketendu. Munda tak ketendu tojo boleh. Ya ada kayak apa aja. Nah, terus betapa. Setengah pada betapa. Ada kayak apa? Ambil kitabnya. Nah, begitu. Silahkan tidur. Ini. Jadi contohnya kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu qasar itu. Jadi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu hanya ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang lain itu cabang, kembalinya kepada tauhid nih, kepada ilahukum ilahu wahid. Paham? Ini an-nama sudah kan? Terus lanjut. Siapa sih macam? Ar-rabi'u, adapun yang nomor 4, takdimul ma'muli ialah mendahulukan ma'mul. Nahu iyyaka na'budu. Contohnya lafal iyyaka na'budu. Iyyaka hanya kepada Tuhan, hanya kepadamu saja ya Allah. Itu artinya. Iyyaka hanya kepadamu saja ya Allah. Na'budu menyembah siapa kami. Aila ghairaka, tidak kepada selainmu. Aila ghairaka artinya tidak kepada selainmu. Warabi'u, dan adapun yang nomor 4, takdimul ma'muli ialah mendahulukan ma'mul. Nanti saya akan jelaskan apa itu ma'mul ya, karena itu bahasa Arab ma'mul.
Nahu contohnya iyyaka na'budu. Ada dalam surat apa ini? Coba, ada dalam surat apa? Ayat yang keberapa? Oh ya, cerdas. Cerdas. Semuanya berapa ayat? Oleh karena itu surat Al-Fatihah disebut surat apa? 7 itu apa bahasa Arabnya? Sab'atun, berarti as-sab'ul mathani. Itu nama lain dari surat Al-Fatihah. As-sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang. Kan diulang-ulang itu. Dalam satu hari satu malam dibaca berapa kali? 17 kali. Coba dihitung, zuhurnya berapa kali, asarnya berapa kali, terus maghribnya, isya, subuhnya, tahajudnya. Oh, tidak termasuk yang maktubah, yang wajib. Berarti jumlahnya berapa? 17. Memang angka 17 itu angka baik mungkin ya. Kan ya, Indonesia itu merdeka pada tanggal 17. Karena itu setiap tanggal 17 ada peringatan apa nama? Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Dibaca Pancasilanya. Sebut sila yang gede. Mi nundur ya. Teko kono pae pun. Ini kok hoi ngaraja. Ben hafal sila yang ketiga. Coba. Persatuan masa deh. Persatuan Indonesia. Nah, itu persatuan Indonesia. Harus bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita Bhinneka Tunggal Ika. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Ya. Rawi-rawi putung royong, rawi-rawi rantas, malang-malang. Ini takdimul ma'mul, mendahulukan ma'mul. Ma'mul itu ada amil, ada mak. Kalau dalam bahasa mungkin begini, ada subjek, ada apa, objek, ada apa? Subjek, objek, predikat. Nah, ada 3 kan? Subjek, objek, predikat. Kalau dalam ilmu nahwu ada fi'il, fa'il, maf'ul. Ini urutannya. Pertama fi'il, urutannya. Yang kedua fa'il, yang ketiga maf'ul. Contohnya ini doroba saja ya, supaya main pukul ya. Memang contohnya seperti itu ya. Doroba Zaidun Amro. Dorobah memukul, tapi tidak dengan keras. Ini menurut penafsiran saya ini. Karena kalau keras nanti diajukan ke pengadilan. Zaidun siapa Zaid? Amron kepada, ini urutannya, fi'il, doroba, fa'il Zaidun, Amron, itu urusan. Oleh karena itu disebutkan wal aslu fil fa'ili ay tasila. Wal aslu fil fa'ili ay tasila. Wal aslu fil maf'uli ayyam fasila. Apa artinya? Ayo kita dengarkan bersama-sama. Fi'il itu asalnya bersambung.
Fa'il itu asalnya bersambung dengan fi'il. Dorobtuh kan bersambung. Doroba Zaidun, tidak ada pemisah. Itu asal. Hukum kalau maf'ul terpisah dengan fi'il. Doroba Zaidun Amron, berarti dipisah dengan Zaidun. Itu hukum asal. Hukum asal. Coba dibaca bersama-sama. Wal aslu fil itu hukum asal. Tapi waqad yuja'u bi khilafil asli. Terkadang khilaful asli, tidak sama dengan asal. Berarti kadang maf'ul bihnya didahulukan di depan. Seperti contoh ini, iyyaka na'budu. Ya seharusnya menurut luawiyah, menurut hukum bahasa, ini na'budu iyyaka, karena maf'ul bihi itu harus ada di akhir. Tapi kan waqad yuja'u bi khilafil asli, waqad yajil maf'ulu qoblal fi'li, kan begitu. Iyyaka na'budu, boleh kalau ada maksudnya termasuk adatul qasri, turukul qasri. Berarti lafal iyyaka na'budu itu mempunyai arti khusus. Kenapa iyyaka itu didahulukan dari na'budu? Itu karena mempunyai arti khusus. Khususnya takhussuka bil ibadah, maksudnya saya khususkan ibadah saya itu hanya untuk menjawab, tidak kepada yang lain. Oleh karena itu diartikan hanya kepadamu saja, bukan kepada yang lain. Dapat dari mana itu artinya? Karena ini yang dimaksud takdimul ma'mul, mendahulukan ma'mul dari amil itu yang memerintah, ma'mul itu yang diperintah. Paham? Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Itu punya arti iyyaka na'budu, hanya kepadamu saja ya Allah kami menyembah. Di sini kami, bukan saya. A'budu bukan, tapi na'budu. Ini menurut Imam Al-Alusi, pengarang kitab itu tafsir apa aja kata saya kemarin itu, tafsir apa, Ruhul Ma'ani itu, Syihabuddin Al-Alusi. Itu artinya al-i'tiraf bi kusuril abdi anil wukuf fi babil malikil muluk. Pengakuan dari seorang hamba bahwa tidak punya kemampuan dan sangat lemah sekali ketika berhadapan dan mengetuk pintu Allah. Maka hamba itu harus mengajak teman-temannya, para muwahhid, orang-orang yang bertauhid, untuk ikut bersama bergabung dalam doa dan ibadah. Begitu. Nahnu jami'an na'buduka ya Allah wa nasta'inuka. Kami bersama-sama ya Allah menyembahmu dan minta tolong kepadamu, tidak kepada yang lain. Kami menghadapmu bersama-sama teman-teman para muwahhid, orang-orang yang bertauhid dan orang yang beriman. Kami ajak bergabung untuk bersama, berangkat bersama untuk tujuan yang sama, dari titik yang sama menuju tujuan yang sama. Apa tujuan yang sama? Untuk mencari ridho Allah. Termasuk kita mengaji di sini, berangkat bersama-sama untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat.
Amin ya rabbal alamin. Semoga dikabul oleh Allah, diterima, sehingga Allah memberikan anugerah kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menghantarkan kita untuk mendapat ridhonya. Dan selalu amin, semoga mendapatkan bimbingan dan hidayahnya ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimun la yamallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuru zalilun li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati faya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah faya rabbi irhamni bihusnil khatimati Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya